ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਦੁਲੱਭ ਜਨਮ ਪੁੰਨ ਫਲ ਪਾਇਓ, ਬਿਰਥਾ ਜਾਤ ਅਬ ਬਿਕੈ। ਰਾਜੇ ਇੰਦਰ ਸਮਸਰ ਗ੍ਰਹਿ ਆਸਨ, ਬਿਨ ਹਰ ਭਗਤ ਕਹੋ ਕੇ ਲੇਖੈ। ਦੁਲੱਭ ਜਨਮ ਪੁੰਨ ਫਲ ਪਾਇਓ, ਬਿਰਥਾ ਜਾਤ ਅਬ ਬਿਕੈ। ਰਾਜੇ ਇੰਦਰ ਸਮਸਰ ਗ੍ਰਹਿ ਆਸਨ, ਬਿਨ ਹਰ ਭਗਤ ਕਹੋ ਕੇ ਲੇਖੈ। ਨਾ ਵਿਚਾਰਿਓ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਕੋ ਰਸ, ਜਿਹ ਰਸ ਅਨ ਰਸ ਬੀਸਰ ਜਾਹੀ। ਰਹਾਉ ਜਾਨ ਅਜਾਨ ਭਏ ਹਮ ਬਾਵਰ, ਸੋਚ ਅਸੋਚ ਦਿਵਸ ਜਾਈ। ਇੰਦਰੀ ਸਬਲ ਨਿਬਲ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ, ਪਰਮਾਰਥ ਪਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ। ਕਹੀਅਤ ਆਨ ਅਚਰੀਅਤ ਅਨ ਕਛ, ਸਮਝ ਨਾ ਪਰੈ ਅਪਰ ਮਾਇਆ। ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਉਦਾਸ ਦਾਸ ਮਤ, ਪਰ ਹਰ ਕੋਪ ਕਰਹੁ ਜੀ ਦਇਆ। ਕਹੀਅਤ ਆਨ ਅਚਰੀਅਤ ਅਨ ਕਛ, ਸਮਝ ਨਾ ਪਰੈ ਅਪਰ ਮਾਇਆ। ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਉਦਾਸ ਦਾਸ ਮਤ, ਪਰ ਹਰ ਕੋਪ ਕਰਹੁ ਜੀ ਦਇਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੁਲੱਭ ਜਨਮ ਪੁੰਨ ਫਲ ਪਾਇਓ, ਬਿਰਥਾ ਜਾਤ ਅਬ ਬਿਕੈ। ਰਾਜੇ ਇੰਦਰ ਸਮਸਰ ਗ੍ਰਹਿ ਆਸਨ, ਬਿਨ ਹਰ ਭਗਤ ਕਹੋ ਕਿਹ ਲਿਖੈ। ਰਾਗ ਸੋਰਠ ਬਾਣੀ ਭਗਤਾਂ ਕੀ, ਸ਼ਬਦ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀਓ ਕਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮਹਾਫਰਮਾਨ, ਅੱਜ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਨਾਮ, ਔਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਅੱਜ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵਾਰਤਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਮਹਾਫਰਮਾਨ ਬਾਬਾ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਰਾਗ ਸੂਰਠ ਹੈ, ਭਾਵ ਅਗਰ ਕੋਈ ਰਾਗੀ ਜਨ, ਕੋਈ ਗਾਇਕ ਜਨ ਅੱਜ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਇਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿੱਥਿਆ ਹੁਕਮਨ ਰਾਗ ਸੂਰਠ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਅੱਜ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਉਚਾਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮੁਬਾਰਕ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਉਚਾਰਿਤ ਅੱਜ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ
गुरु ग्रंथ साहब जी के पावन शुभ अंग नंबर 658 658 658 उपर सुभायमान होया देखते हैं। दुर्लभ जन्म पुण्य फल पायु बिरथा जात अभिबेका राजे इंद्र समसर ग्रह आसन बिन हर भगत कहो क्या लेखे। बाबा रविदास जी ने अज के पवित्र महाफरमान की पहली मुबारक पंक्ति दे विच एक प्रश्न जगाया है और अगली मुबारक पंक्ति का संबंध रहाव दे नाल जोड़िया है ताकि आप केंद्री भाव और थीम नूं समझ के इस गल उपर विचार कर सकीए कि मनुख नूं ये जन्म उसके पुरबले कर्मा करके मिले है, लेकिन ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਬਲੇ ਕਰਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਉਹ ਜੋਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜੋਨ ਮਨੁੱਖ ਜੋਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਭਗਤ ਕਮਾਈ तब यो मानस दे ही पाई। बाबा कबीर जी की मुबारक बाणी है, गुरु ग्रंथ साहब जी का अंग 1109 है। गुर सेवा ते भगत कमाई तब यह मानस देही पाई, इस देही को सिमरे देव सो देही पज हर की सेव। इसकी रहाव की मुबारक पंक्ति है, भजहु गोबिंद भूल मत जाहु, मानस जन्म का यही लाहू। भजहु गोबिंद भूल मत जाओ, क्योंकि शब्द के अर्थ उन्नी देर तक स्पष्ट नहीं होंगे अंतरीव भावना दे विच जिन्नी देर तक आप रहाव की मुबारक पंक्ति दे नाल अपने आप नूं नहीं जोड़ते। रहाव की मुबारक पंक्ति दे विच बाबा कबीर जी ने कहा, भजहु गोबिंद भूल मत जाओ, मानस जन्म का इहो लाओ। मनुख के जन्म का लाभ दसिया उन्होंने। हुण इत्थे अर्थ ने गुर सेवा ते भगत कमाई। आपां इसते अर्थ की करांगे? गुर सेवा ते भगत कमाई तब ये मानस दे ही पाई। गुरु की सेवा कीती, गुरु की भगती कीती, तां जाके ये मनुखा शरीर मिलिया। ऐसे अर्थ किए गए हैं कि ये अर्थ ठीक हो सकते हैं? आखिरी अर्थ तो इहो कहते हैं कि गुरु की सेवा ते भगती की कमाई की तब ये मानस दे ही पाई, तां जाके किते मानस दे ही मिली। अर्थ अखरी अर्थ इहो ही कहते हैं और अखरी अर्थ करने वालियां ने टीकाकारां ने इहो ही अर्थ कीते है कि गुरु की सेवा ते भगती की कमाई की तां जाके तब ये मानस दे ही पाई, क्योंकि इस देही को सिमरे देव सो देही भज हर की सेव। लेकिन सतगुर की पवित्र बाणी है, मानस ते देवते किए करत न लागी बार। मनुखा तो देवते कीते, इसका मतलब है कि मनुखा जन्म और देवते, मानस ते देवते किए। एक पासे वो कह रहे ने इस देही को सिमरे देव सो देही भज हर की सेव। मनुखा देही और देवते दी देही। देवते दी अगर कोई देही है तो क्योंकि आम जिंदगी दे विच कोई मनुख अगर चंगा कर्म करे तो उसनूं आपां कह दिंदे आ कि यह देवता है। भाव गुरमत किसी होर देवते नूं नहीं, कर्मा करके मनुख दे कर्मां नूं ही देव मनदी है। हुण इस संदर्भ दे विच आपां की अर्थ कर सकते हैं, क्योंकि बाबा कबीर जी ने रहाव की मुबारक पंक्ति दे विच कहा, भजो गोबिंद भूल मत जाओ। गोबिंद नूं किस वक्त भजना है और किसने नहीं भुलना? मनुख ने, क्योंकि मनुख नूं ही उपदेश है ना, मानस जन्म का इहो लाभ। आ जिहड़ी मानक देही मिली है इसका लाभ ही इहो ही है।
ਜੇ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਰਥ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣਗੇ, ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਭਗਤ ਕਮਾਈ। ਔਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਨਸ ਤੇ ਹੀ ਪਾਈ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਹੜੇ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਹੜੀ ਜੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕੀ ਜਾਨਵਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਭਗਤੀ ਕਮਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਅਰਥ ਫਿਰ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਜੇ ਇਹ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ। ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਭਗਤ ਕਮਾਈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ? ਜਾਨਵਰ ਜੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਖੀ ਜੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬ੍ਰਿਖ ਜੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਹੜੀ ਜੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਿ ਉਹ ਜੋਨ ਗੁਰ ਭਗਤੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹੋ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ। ਬਾਰੀ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵਾਰੀ। ਇਸ ਬਰੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪ ਸਟ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ, ਔਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਵਾਰੀ ਮਿਲੇਗੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਰਮ ਕਰਨ ਦੀ। ਵਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੋਝੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕਿਹੜਾ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਸੋਝੀ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਕਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਭਗਤ ਕਮਾਈ। ਜੇ ਰਹਾਉ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਅੰਤਰੀ ਭਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਔਰ ਭਗਤੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਾਸਤੇ ਤਬ ਇਹ ਮਾਨਸ ਦੇਈ ਪਾਈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਾਨਸ ਦੇਈ ਪਾਈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਾਨਸ ਦੇਈ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਨੁੱਖਾ ਜੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕੀਏ ਔਰ ਭਗਤੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਸ ਦੇਹੀ ਕੋ ਸਿਮਰੇ ਦੇਵ, ਸੋ ਦੇਹੀ ਭਜ ਹਰ ਕੀ ਸੇਵ। ਇਸ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਕੋਈ ਸਿਮਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੇਵ ਕਰਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਦੇਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਦੇਹੀ ਭਜ ਹਰ ਕੀ ਸੇਵ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਨਿਅਥਾ ਨਹੀਂ। ਜਾਨਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਭਗਤੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਜੋ ਗੋਬਿੰਦ ਭੂਲ ਮਤ ਜਾਓ, ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਕਹੇ ਹੋਈ ਲਾਓ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੁਰਲਭ ਜਨਮ ਪੁੰਨ ਫਲ ਪਾਇਓ। ਪੁੰਨ ਫਲ, ਪੁੰਨ ਔਰ ਫਲ। ਪੁੰਨ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਉਹ ਭਲੇ ਕਰਮ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਫਲ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮਨੁੱਖ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੁੰਨ ਫਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਫਲ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਪੁੰਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਫਲ। ਮੈਂ ਚਲੀਆ ਤਾਂ ਕੱਟਾਂਗਾ ਜੇ ਆਹ ਮੈਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪਾਠ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗਾ ਜੇ ਆਹ ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਫਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰਮਤੀ ਹਰ ਰਸ ਚਾਖਿਆ ਸੇ ਪੁੰਨ ਭਰਾਣੀ। ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਤ ਦਾ ਰਸ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਗੁਰਮਤੀ ਹਰ ਰਸ ਚਖਣ ਦਾ ਅਗਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਅਗਰ ਚਖ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸੇ ਪੁੰਨ ਪ੍ਰਾਣੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੁੰਨ ਹੈ। ਉਸ ਪੁੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤਾਂ ਪੁੰਨ ਕਰੇਗਾ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਇੱਛਾ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਬਾਛੇਗੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਾਹੂ ਫਲ ਕੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਬਾਛੇ। ਇੱਕ ਐਸੀ ਭਗਤ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਇਸ ਦੇਹੀ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੇਹੀ ਹਰ ਵਕਤ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਇੱਛਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਖੁਆਇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਖੁਆਇਸ਼ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸਾਡੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਆਪ ਦੇਖ ਲਓ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਉਸ ਦੁਨਿਆਵੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਵਿਕਾਰ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੀ ਇੱਛਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਇੱਛਾ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਦੇ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੁੰਨ ਫਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਪੁੰਨ ਫਲ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
तुम कहियत हो जगत गुरस्वामी, हम कहियत हैं कल युग के कामी। कल युग के कामी की ख्वाहिश ही यही है कि जगत गुरस्वामी के कोल अगर मैं जावां भी, उसनों अगर मिलां भी, तो कुछ ना कुछ मंगा। लेकिन सतगुर कहते हैं कि प्रभ देखते हैं दुख भुख लही ढाडी को मंगण चित ना आवे। जिस वक्त अकाल पुरख मिलता है या जिस वक्त अकाल पुरख की कामना इस कदर इस जिसम नूं प्राप्त होंदी है, उस वक्त फिर किसी फल की इच्छा होंदी नहीं, क्योंकि उस वक्त तक मनुख नूं इस गल की समझ लग जाती है कि मैं क्या मांगू कुछ थिर ना रहाई। मैं क्या मांगू कुछ थिर ना रहाई, की मंगा मैं, क्योंकि जिहड़ी चीज़ मैं मंगनी है ना वो थिर नहीं रहनी। क्योंकि हम तुम कहिए तो जगत गुरस्वामी, हम कहिए तो कल युग के कामी। जिहड़ी भी चीज़ मैं मंगनी है और जिहड़ी चीज़ मैनूं मिलनी है वो मेरे कर्मां दे मुताबिक मिलनी है, अपने आप मिलनी है। मेरे मंगण ना मंगण दा उत्थे कोई अर्थ नहीं रह जाता उस अवस्था दे विच। इस करके जदों इस गल की समझ लग जाती है तो फिर समझ लगती है काहू फल की इच्छा नहीं बाछे। फिर इच्छा बाछदी नहीं, केवल भगत कीर्तन संगराचे। केवल उस वक्त भगती की इच्छा, भगती की इच्छा केवल इस संदर्भ दे विच के परमात्मा मिले। लेकिन मनुख भगती करता है कि मैनू दुनियावी तौर पर कोई फल मिले। गुरसिख ने भगती करनी है परमात्मा मिले, अकाल पुरख मिले। मनुख भगती करता है कि मैनू फलानी जगह पर एडमिशन मिले, फलानी जगह पर मेरी नौकरी मिले, फलाना मेरा प्रॉफिट हो जाए, इन्ना को मेरा बिजनेस चल पवे, तां मैं 5 अखंड पाठ साहब दे करा दांगा पाठ। क्योंकि पैसे आ जाएंगे, फिर की दिक्कत है, फिर जिन्ने मर्जी करा, 50 चढ़ के 51 करा, उत्थे हाजिर भी ना हो आप तू कीते किराए लाया। आ मनुख ने धर्म बना लिया। वो धर्म पैसे दे नाल खरीदना चाहता है और एक सौदेबाजी। जे छोटा काम है तो 1.25 रुपए की देख करा देंगा, बड़ा काम है तो 2.5 रुपए की देख करा देंगा, उस तो होर वड्डा है तो 5 रुपए की करा देंगे, होर वड्डा है तो 100 रुपए की करा देंगा, थोड़ा होर वड्डा है तो 500 की करा देंगा। आ की हो रहा? सतगुर कहने तिलंग राग दे विच जो गुरमुख गुर सेवदे से पुन पुराणी। बस गल स्पष्ट है। गुरु ग्रंथ साहब जी का अंग 726 आप खोल के देख लेना। जो गुरसिख गुर सेवदे से पुन पुराणी। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੇਵ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਬਸ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦਾ ਹੋਰ ਪੁੰਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਪੁੰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਉਸ ਦਾ ਨਾਲ ਹੀ ਫਲ ਮੰਗ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਮਨੁੱਖੀ ਫਿਤਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾ ਥੋੜ੍ਹੀ, ਮੰਗਣ ਬਹੁਤਾ। ਜਰਾ ਜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਉਮੀਦ ਖੁਆਇਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਅਸਲ ਪੁੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈ। गुजरी राग दे विच पातशाह प्रथम पातशाह तीजे गुरु अमरदास महाराज जी हर रस चाख्या से पुन पुराणी। तो पवित्र मनुख दा कीता होया कर्म पुन है। इस दा फल की है? दुर्लभ जन्म पुन फल पायो। जन्म दुर्लभ है। दुर्लभ का मतलब है जिस दा मिलना मुश्किल होवे। मानस जन्म दुर्लभ है होए न बारंबार, जो फल पाके भोए गिरे बहु न लागे डार। जो फल पाके भोए गिरे, जिस तरह फल पक जाता है, भोए गिरे जमीन ते डिग जाता है, बहु न लागे बार। तो की फिर मनुखा जन्म दोबारा नहीं मिलेगा? मनुखा जन्म तो दोबारा मिल सकता है, पर आ देही दोबारा नहीं मिलेगी। जिस देही दे विच आपां हुण इस वक्त विचर रहे हैं, ये दोबारा नहीं मिलेगी। श्री राग दे विच पातशाह पंचम कहते ने 184 परमतियां दुर्लभ जन्म पायो ओए। गुरमत किसी गिणती बिणती दे गेड़ दे विच नहीं पैंदी। आपां इस गल नूं पूरी तरह नाल समझना है। सतगुर जिहड़ी मनुख नूं गल समझाना चाहते हैं वो ये है कि जोनां दे विच मनुख दा भटकना केवल उसके कर्महीन होने कारण है। गल सिर्फ इन्नी पातशाह सानू स्पष्ट करना चाहते हैं। मनुख दा जोनां दे विच भटकना उसकी कर्महीन अवस्था है।
ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਅਨੇਕ ਜੋਨੀ ਭਰਮੇ ਆਵੇ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਫਿਰ ਮੁਕਤ ਪਾਏ ਲਾਗ ਚਰਨੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਏ, ਕਹੀ ਨਾਨਕ ਵਿਚਾਰ ਦੇਖੋ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਏ। ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਫਿਰ ਮੁਕਤ ਪਾਏ ਲਾਗ ਚਰਨੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਏ, ਕਹੀ ਨਾਨਕ ਵਿਚਾਰ ਦੇਖੋ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਏ। ਫਿਰ ਮੁਕਤ ਪਾਏ ਲਾਗ ਚਰਨੀ। ਚਰਣੀ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਫਲ ਦੀ ਇੱਛਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਗੇ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਫਲ ਦੀ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਆਪਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੋਚ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸੌੜੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਜੋ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜੀ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੋਚ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਮਹਾਫਰਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਨਮ ਦੁਰਲਭ ਹੈ, ਪੁੰਨ ਫਲ ਪਾਇਓ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣਾ ਕੀ, ਆਪਾਂ ਪੁੰਨ ਫਲ, ਪੁੰਨ ਕਰਕੇ ਫਲ ਪਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਲੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਭਲੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਭਲੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮਿਲਿਆ ਇਹ ਭਲੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਦੁਰਲਭ ਜਨਮ ਪੁੰਨ ਫਲ ਪਾਇਓ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਇਓ ਤਾਂ ਕਿ ਪੁੰਨ ਫਲ ਕਰ ਸਕੇ, ਪੁੰਨ ਦਾ ਫਲ ਲੈ ਸਕੇ, ਪੁੰਨ ਕਰ ਸਕੇ ਔਰ ਫਲ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਬਿਰਥਾ ਜਾਤ ਅਭਿਵੇਕ ਹੈ। ਬਿਰਥਾ ਜਾਤ, ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਿਰਥਾ, ਬੀਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਿਰਥਾ। ਜਾਤ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਤ ਸ਼ਬਦ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ। ਜਾਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ, ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਜਾਤ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਾਤ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਾਤ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਆਠ ਪਹਿਰ ਗੁਣ ਗਾਵਤ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ, ਇਸ ਤਨ ਤੇ ਜਾਤ। ਇਸ ਤਨ ਤੋਂ ਚਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਜੇ ਅੱਠੀ ਪੈਰੀ ਸਵਾਸੀ ਸਵਾਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਆ ਗਈ ਤਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਵਤ ਜਾਤ ਜੋਨੀ ਦੁੱਖ ਕੀਨਾ, ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਜਾਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੈਸੇ ਦੂਸਰੀ ਜਾਤ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਜਾਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਣਾ, ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਰਥਾ ਜਾਤ ਅਭਿਵੇਕਾ ਹੈ। ਅਭਿਵੇਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵਿਅਰਥ, ਵਿਚਾਰਹੀਣਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਅਜਾਣਪੁਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ। ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸੋਚ ਰਾਹੀਂ ਸਰੀਰਕ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਹੀ ਆਤਮਿਕ ਸੋਚ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰੀਰਕ ਸੋਚ ਰਾਹੀਂ ਮਨੁੱਖ ਕੇਵਲ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰਕ ਤਰੱਕੀ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਤਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਉੱਡਣ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਉਡਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਜਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੱਕ। ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ, ਮਨੁੱਖ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਜਹਾਜ਼ ਉੱਪਰ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਆਤਮਿਕ ਪੱਖੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਆਪਣਨ ਦੇ ਲਈ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੋਚ, ਅਗਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੋਚ ਇੰਨੀ ਕੁ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਇੰਨਾ ਸੁੱਖ ਸਾਧਨ ਦਾ ਸਮਾਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸੁੱਖ ਸਾਧਨ ਦਾ, ਉਸ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੀ ਅੱਜ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਦੁਖੀ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਸੋਚ ਇੰਨੀ ਕੁ ਡਿਵੈਲਪ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਕਿਉਂ ਅਣਜਾਣਪੁਣਾ ਕਰ ਰਹੇ? ਆਤਮਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਿਉਂ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ ਉਹੀ ਸੋਚੇਗਾ ਨਾ ਕਿ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁਛ ਮਨੋਰਥ ਹੋਏਗਾ। ਆਖਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਯੋਗੀ ਲੋਕ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਉਹਦਾ? ਕੁਛ ਤਾਂ ਸੋਚੇ ਨਾ ਮਨੁੱਖ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੋਚੇਗਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਹੀਣ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਉਸ ਵਿਚਾਰਹੀਣ ਨੂੰ ਅਭਿਵੇਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ।
ਬਿਰਥਾ ਜਾਤ, ਬਿਰਥਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪੁੰਨ ਫਲ ਪਾਉਣਾ ਸੀ, ਪੁੰਨ ਫਲ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਦੁਰਲਭ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਿਰਥਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਅਭਿਵੇਕੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੜਾ ਪ੍ਰਵੀਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਈ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਹੈ ਜੀ, ਕਿੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲਈ, ਕਿੰਨੇ ਘਰ ਬਣਾ ਲਏ, ਕਿੰਨੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਲਏ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹ ਲਈਆਂ, ਕਿੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲਈ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਆਤਮਕ ਪੱਖੋਂ ਸੋਚ ਵਹੀਣਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਦੁਰਲਭ ਮਾਨਕ ਜਨਮ ਦਾ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ। ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਜੇ ਇੰਦਰ ਦੀ। ਰਾਜਾ ਇੰਦਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਦੇਵਰਾਜ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਸਾਲ ਲਈਏ ਤਾਂ ਅਮਰਾਵਤੀ ਦਾ ਸਵਾਮੀ ਹੈ, ਜੋ ਬਰਖਾ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਬਣਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਜੰਗ ਵਿਤਰ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਦੁਰਭਿੱਖ ਦੇ ਸਵਾਮੀ ਦੈਤ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਰਿਗਵੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮਹਿਮਾ ਵੀ ਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਰਾਣਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਦਿਤੀ ਦੇ ਗਰਭ ਤੋਂ ਕਸ਼ਯਪ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਤੇ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਜੇ ਰਾਜ ਸਿੰਘਾਸਣ ਮਿਲ ਵੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕਿ ਦੁਨਿਆਵੀ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ? ਦੁਰਭਿੱਖ। ਔਰ ਲੜਾਈਆਂ ਵੀ ਕਿਸ ਲਈ ਲੜੀਆਂ? ਰਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜੀ? ਗੱਲ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੱਕ ਦੇ ਲਈ ਲੜੀ ਹੋਈ ਲੜਾਈ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਿਖਾਏਗੀ। ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਲਈ ਲੜੀ ਹੋਈ, ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਕੀ ਹੈ? ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਨੂੰ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੰਨ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਦੇ ਪੁੱਤ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੋਇਆ। ਜੂਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦਾ ਜੰਗ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੈ। ਇਸਤਰੀ ਹਾਰ ਗਈ। ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤਰੀਆਂ ਹਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੋਣ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਧਰਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਧਰਮ ਯੁੱਧ। ਇਹ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਹੈ ਜੰਗ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਤੱਕ ਵਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ, ਲੇਕਿਨ ਰਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਰਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਲਾਲਸਾ ਕਾਮਨਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮਨੁੱਖ ਮਾਤਰ ਦੀ ਹੱਕ ਦੀ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਤਿਲਕ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ, ਨਾ ਜੰਝੂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਰਮ ਭੂਮੀ, ਜਿਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਖਾਤਰ, ਦੁਰਲਭ ਜਨਮ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੁੰਨ ਐਸਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਐਸੀ ਭਗਤੀ, ਆਸਨ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਭਗਤੀ ਮਨੁੱਖ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਆਸਨ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਸ ਆਸਨ ਤੇ ਉਹ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਰਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਨਿਆਂ ਕਰੇਗਾ, ਅਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਿਭਾ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਿਲਿਆ ਪੁੰਨ ਕਰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਪਰ ਅਣਜਾਣ ਪੁਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਅਰਥ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੀ ਸੋਚ ਡਿਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੰਦਰ ਵਰਗੇ ਰਾਜੇ ਵੀ ਸਵਰਗ ਦੇ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਕਰਮ ਨਾ ਕਮਾ ਸਕੇ, ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸਤਰੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਕੋਈ ਭੇਸ ਵਟਾ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੰਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਚੜ੍ਹ ਜਾਈਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁੱਕੜ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਮੁਰਗੇ ਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਬਾਂਗ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦੀ। ਸਭ ਵਿਅਰਥ ਔਰ ਵਿਅਰਥ ਗੱਲਾਂ, ਔਰ ਵਿਅਰਥ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਖੜਾ ਕਰੀ ਬੈਠੇ। ਬੇਕਾਰ, ਦੁਰਲਭ ਜਨਮ ਖਤਮ, ਕੁਛ ਨਾ ਮਿਲਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਵਿਚਾਰਿਓ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਕੋ ਰਸ, ਵਿਚਾਰਨਾ ਕੀ ਸੀ? ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਕੋ ਰਸ, ਰਸ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੈਂਸ ਕਿਹਾ, ਕੀ ਇਸ ਰਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੂਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਜੈ ਰਸ ਅਨ ਰਸ ਬਿਸਰ ਜਾਈ, ਇਹ ਰਸਨਾ ਤੂੰ ਅਨ ਰਸ ਰਾਚ ਰਹੀ, ਤੇਰੀ ਪਿਆਸ ਨਾ ਜਾਏ, ਪਿਆਸ ਨਾ ਜਾਏ ਹੋਰ ਕਿਤੇ, ਜਿਚਰ ਹਰ ਰਸ ਪੱਲੇ ਨਾ ਪਾਏ। ਇਹ ਹਰੀ ਦਾ ਰਸ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਜਿਸ ਰਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸਾਰੇ ਰਸ ਬਿਸਰ ਜਾਣ। ਹੁਣ
ਗੱਲ ਵਿਸਰਨ ਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਸੰਸਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਉਣੀਆਂ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਵੀ ਨਿਭਾਵੇ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ। ਦੁਕਾਨ ਵੀ ਖੋਲੇ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਵੀ ਕਰੇ, ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਕਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਆਤਮਕ ਪੱਖੋਂ ਜੁੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਉਸ ਰਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਹੀ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਕੌਣ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਰਾਮ ਸਮਝ ਕੇ ਸਿਮਰਦਾ ਰਹੇ ਔਰ ਜਨਮ ਮਨੁੱਖਾ ਬਿਅਰਥ ਗਵਾ ਲਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਆਵੇਗਾ ਹੀ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਰਸ ਫਿੱਕੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ। ਅਤੇ ਰਸ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਰਸਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰਸ ਸੋਨਾ, ਰਸ ਰੂਪਾ, ਰਸ ਪਰਮਲ ਕੀ ਵਾਸ। ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰਸ ਹੀ ਨੇ। ਜੇਤੇ ਰਸ ਸਰੀਰ ਕੇ ਤੇਤੇ ਲੱਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਰਸ ਨੇ ਤੇਤੇ ਲੱਗੇ ਦੁੱਖ ਓਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੂਪੀ ਭੁੱਖ ਨਾ ਜਾਈ ਜੈ ਦੇਖਾਂ ਤਾਂ ਭੁੱਖ, ਜੇਤੇ ਰਸ ਸਰੀਰ ਕੇ ਤੇਤੇ ਲੱਗੇ ਦੁੱਖ। ਇਹ ਰੂਪ ਦੀ ਭੁੱਖ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਰਸ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਰਸ ਰੂਪਾ, ਰੂਪ ਦੀ ਵੀ ਭੁੱਖ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੋਹਣੇ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਰਸ ਰੂਪਾ ਰਸ ਸੋਨਾ ਗਹਿਣੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਗਹਿਣਿਆਂ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਸੁੰਦਰ ਤੋਂ ਸੁੰਦਰ, ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਰਸ ਪਰਮਲ ਕੀ ਵਾਸ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੁਗੰਧੀਆਂ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਰਸ ਸਰੀਰ ਕੇ ਕਹਿ ਘਟ ਨਾਮ ਨਿਵਾਸ। ਇੰਨੇ ਰਸ ਪਾਲ ਲਏ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਕਿ ਅਸਲ ਰਸ ਵਿਸਰੀ ਗਿਆ। ਜੈ ਰਸ ਅਨ ਰਸ ਬਿਸਰ ਜਾਹੀ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਮੁਬਾਰਕ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਰਹਾਉ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਵਿਚਾਰਿਓ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਕੋ ਰਸ। ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਸੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਰਥਾ ਜਾਤ ਅਭਿਵੇਕੇ, ਸੋਚ ਡਿਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਮਨੁੱਖ ਅਭਿਵੇਕ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਅਭਿਵੇਕ ਵਿਵੇਕ ਤੋਂ ਐੜਾ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਕੇ ਬਣੀ ਅਵਸਥਾ। ਵਿਵੇਕ ਨਿਰਣਾਇਕ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੋ ਅਵਿਵੇਕ, ਵਿਵੇਕ ਤੋਂ ਉਲਟ ਬੁੱਧ, ਵਿਚਾਰਹੀਣਤਾ ਵਾਲੀ ਬੁੱਧ। ਜਾਨ ਅਜਾਨ ਪਏ ਹਮ ਬਾਵਰ, ਸੋਚ ਅਸੋਚ ਦਿਵਸ ਰਜਾਹੀ। ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸੋਚ ਔਰ ਅਸੋਚ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਿਮਰਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਅਸੋਚ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਦੋਨਾਂ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਵਰ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਵਲੇ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਨ ਅਜਾਨ ਪਏ ਹਮ ਬਾਵਰ। ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ, ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ, ਅਜਾਨ ਜਾਂ ਕਿ ਅਜਾਣ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮੁਹਾਵਰਾ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ, ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਣਜਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੋਰ ਚੋਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਅਣਜਾਣਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ? ਨਹੀਂ, ਜਾਣ ਕੇ ਚੋਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ, ਉਹ ਬਹਾਨੇ ਮਾਰ ਰਿਹਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਬੱਚਾ ਉਹਦਾ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਸੀ, ਆਪ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ। ਗਿਆਨੀ ਜੀ, ਬੜੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ? ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਘੁੰਮਿਆ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਜਾਣ ਕੇ ਅਣਜਾਣ ਬਣਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ, ਜਾਣਦਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਅਣਜਾਣ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਾਨ ਅਜਾਨ ਪਏ ਹਮ ਬਾਵਰ। ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਪਾਗਲ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੀ ਉਹਦੀ ਬਾਵਰੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ? ਜਾਣ ਕੇ ਅਜਾਣ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਕੰਮ। ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਇਸ ਮੁਹਾਵਰੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਪਣਾ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੱਲ ਉਹ ਸੱਚੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਜਾਣ ਅਣਜਾਣ 'ਚ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਭਾਵ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨੇ ਜਾਣ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਨਾਲ, ਜਾਣ ਕੇ ਹੀ। ਗਲਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਉਹੀ ਗਲਤੀ ਪਾਪ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਉਹ ਪੀ ਰਿਹਾ। ਕਿ ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਅਣਜਾਣਪੁਣਾ ਹੈ? ਜਾਣ ਕੇ ਪੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਵੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਜਾਣ ਅਜਾਣ ਪਏ ਹਮ ਬਾਵਰ,
ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਹਮ ਬਾਬਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਪਾਗਲ ਬਣ ਗਏ, ਜਾਣ ਕੇ ਵੀ ਅਣਜਾਣ ਬਣੇ ਰਹੇ। ਸੋਚ ਅਸੋਚ ਦਿਵਸ ਜਾਹੀ, ਸੋਚਾਂ ਔਰ ਅਸੋਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਅਸੋਚ ਮੰਦੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਸੋਚਿਆ ਜ਼ਰੂਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਤੋਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲੈ ਆਓ, ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਜਿਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਾਰੇ ਨਾ ਸੋਚਿਆ ਹੋਵੇ, ਐਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਈਜ਼ੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੰਦਰੀ ਸਬਲ ਨਿਬਲ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਪਰਮਾਰਥ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ। ਇੰਦਰੀ ਸਬਲ ਨਿਬਲ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਪਰਮਾਰਥ, ਕਾਮਦਾਇਕ ਵਾਸਨਾ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀ, ਸਬਲ ਸਾ ਪਲਸ ਬਲ, ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ, ਨਿਬਲ ਨੀ ਪਲਸ ਬਲ, ਨਿਰਬਲ ਕਮਜ਼ੋਰ, ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਪਰਖਣ ਦੀ ਅਕਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਨਿਰਣਾਇਕ ਮਤ, ਪਰਮ ਆਰਥ, ਪਰਮ ਪਲਸ ਅਰਥ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਲੋੜ, ਔਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦਖਲ, ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ। ਜਾਣਦੇ ਬੁਰਜਦੇ ਮਨੁੱਖ ਅਣਜਾਣ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚੰਗੀਆਂ ਮੰਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਚੰਗੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਣ ਕੇ ਅਜਾਣ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਕਾਮ ਵਾਸਨਾ ਇੰਦਰੀਆਂ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਵਿਚਾਰ ਸ਼ਕਤੀ ਘਟਦੀ ਜਾਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਇੰਦਰੀ ਹਾਵੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਵਿਚਾਰ ਸ਼ਕਤੀ ਘਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਬਲ ਹੁਆ ਬੰਧਨ ਪਰੇ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ, ਬਲ ਛੁੱਟ ਗਏ ਉਹ ਬੰਧਨ ਪਰੇ। ਬੰਧਨ ਕਦੋਂ ਪਿਆ? ਜਦੋਂ ਬਲ ਛੁੱਟ ਗਿਆ। ਬਲ ਹੁਆ ਬੰਧਨ ਛੁੱਟੇ, ਜਦੋਂ ਬਲ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਬੰਧਨ ਛੁੱਟ ਜਾਣਗੇ। ਕਾਮਦਾਇਕ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪੜੇ ਜਦੋਂ ਆਤਮਕ ਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਤਮਾ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਵਿਕਾਰੀ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਕ ਸੋਚ ਬਲਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਬਲ ਸਬਲ, ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਲ ਹੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਲ ਹੋਆ ਬੰਧਨ ਛੁਟੇ, ਬਲ ਛੁੱਟ ਗਏ ਉਹ ਬੰਧਨ ਪਰੇ। ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਇੰਦਰੀ ਸਬਲ ਨਿਬਲ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਪਰਮਾਰਥ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਾਹੀ। ਕਾਮ ਵਾਸਨਾ ਵੱਧ ਗਈ, ਵਿਚਾਰ ਸ਼ਕਤੀ ਘਟ ਗਈ, ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੋਚ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਨੇਰਾ ਹੈ। ਕਹੀਅਤ ਆਨ ਅਚਰੀਅਤ, ਅਨ ਕਛ ਸਮਝ ਨ ਪਰੇ, ਅਪਰ ਮਾਇਆ ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਉਦਾਸ, ਦਸ ਮਤ ਪਰ ਹਰ ਕੋਪ ਕਰੋ ਜੀ ਦਿਆ। ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਕਰਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਇੰਨੀ ਬਲਵਾਨ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਬਹਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਬਣਾ ਲਈ। ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਮੂਰਖ ਪੁਣੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਗਿਆ ਔਰ ਅਣਜਾਣ ਪੁਣੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਚ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਾਸ ਪਾਸੋਂ ਨੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜੋ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਗੁਸਤਾਖੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਦਾਸ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਫਰੋਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਹਾੜੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਭਾਵ 5 ਅਕਤੂਬਰ 1708 ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇਵਾਂ ਜੀ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਦਰ ਆਫ ਖਾਲਸਾ, ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸੀ। ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਵਾਂ ਵਾਜ਼ ਗਿਵਨ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਆਫ ਬੀਇੰਗ ਦਾ ਮਦਰ ਆਫ ਖਾਲਸਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਜਿਸ ਵਕਤ ਗੁਰਕਾ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਵਾਸਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਮੁਹਾਰੀ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ, ਬੀਬੀ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ, ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਮਾਤਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਬੀਬੀ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ, ਸਾਹਿਬ ਦੇਵਾਂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਦਰ ਆਫ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਖਿਤਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਨਮਾਨਿਆ ਸੀ। ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਰੋਹਤਾਸ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਔਰ ਭਾਈ ਰਾਮੂ ਬੱਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪ ਬੇਟੀ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ 18 ਵਿਸਾਖ ਸੰਮਤ 1757 ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰਾਂ ਜੀ ਦੀ ਗੋਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਹੈ।
ਇਹੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਵਕਤ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਬਚਲ ਨਗਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 5 ਸ਼ਸਤਰ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜੋ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਭਾਵ 5 ਅਕਤੂਬਰ 1983 ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਢਿਲਵਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ 6 ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਤਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰੂਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਨ ਅੱਜ ਦੇ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਿਕ